Amen. Word of God for the people of God. 하나님 말씀은 우리에게 주시는 귀한 말씀입니다. 아멘. 오늘의 설교 제목은 영감입니다. 우리가 지난주하고 이번주 목사님 안 계실 동안 지난주는 1, 2부 우리 원로 목사님 김수태 목사님께서 설교하시고 저도 주제별로 대신 지난주에 요단강을 건너라라는 주제로 설교를 해드렸어요. 근데 오늘의 본문 말씀을 딱 준비하면서 보더니 진짜 타이밍이 참 기가 막히더라고요. 오늘의 영감에 대해서 보는데요, 어른 예배에서도 그리고 전체 전교의 주제가 이 모세가 여호수아에게 그 영감을 축복을 해주고 pass on 내려주는 그런 말씀입니다. 그래서 딱 맞게 지난주의 말씀도 요단강을 건너라, 강하고 담대한 믿음으로 건너자, 두려움 내려놓고 함께 건너자라는 말씀을 나눴는데, 오늘은 rewind, 테이프를 조금 뒤로 돌려서 rewind해서 이 여호수아가 어떻게 리더자가 됐는지, 여호수아가 어떤 리더자인지 우리가 한번 살펴보겠습니다. Last week we talked about crossing the Jordan River, and coincidentally looking at today's passage, because for the last week we had a guest speaker, and also in our young adult service, I didn't preach according to the theme that we usually had. But come to think of it, we talked about the crossing the Jordan River. And today what we're going to talk about is who was Joshua? Who was Joshua as a leader? How did he become a leader is what we want to look at today. 오늘의 말씀의 주제 타이틀 한번 읽겠습니다. 자, 오늘의 타이틀은 영감 있는 리더십. 함께 읽어볼까요? 시작. 영감 있는 리더십. 한 번 더. 시작. 영감 있는 리더십. 아멘. 자, 뭐 있는 리더십이요? 네, 영감 있는 리더십이요. 여호수아는요, 영감 있던 리더자였어요. 그의 리더십은 개인적으로 사람이 대단하고 말을 잘하고 사람들을 요단강 열심히 강하고 담대하기 때문에 영감 있는 리더자가 아니라, 오늘의 핵심, 오늘의 포인트는 이 영감은 하나님의 지혜라는 것이에요. 아멘. 하나님의 지혜가 있었기 때문인 거예요. 그래서 우리가 함께 더 깊이 들어가기 전에요, 영감이랑은 말을 저희가 듣게 되면요, 대부분 영어로 if we think about the word inspiration, 영어로 inspiration이라고 해요. 내가 무엇을 볼 때, 영화를 보면 와, 나도 저렇게 살고 싶다. 어떤 음악을 듣게 되면, 노래를 듣게 되면 나도 이 가사대로 살고 싶다. 아니면 어느 목사님을 통해서, 설교를 통해서 사람들이랑 이야기할 때 어떤 영감을 얻을 수 있어요. 자, 설교도 준비하면서 기도하면서 이렇게 할 때도 어디선가 예화나 아니면 어디서 진짜 영감을 얻어서 여기 딱 실어서 여러분께 전달해 드립니다. 어떤 영감이요? 하나님의 말씀이요. 하나님이 계시하신 그 말씀을 설교자의 입장으로서 저는 여러분들이 하나님이 누군지 라는 것을, 그 영감을 얻고 여러분들에게 영감을 나눠드리는 거예요. If we talk about inspiration, we talk about how we can be inspired by music, inspired by the lyrics. Oh, I want to live a life just like the lyrics. Inspired by a movie. Wow, the message of that movie was awesome. I want to live just like that character. Or in the perspective of myself, as someone who preaches, I also gain inspiration from the culture around us. But especially the reason why I preach here from the pulpit is because I receive the inspiration from God and try to explain, and also explain the puzzle pieces of who God is and how He works in our lives. 자, 한 가지 예화를 드릴게요. 자, 우리 역사 안에서 보면요, in history there's a very famous person who was known to be a great inspirer, who received inspiration and made one of the greatest he was one of the greatest inventors. 자, 이 역사를 보면요, 영감을 얻어서 세계적인 어떤 인벤션을, 발명가가 됐던 사람이 있어요. 그게 누구냐면 토마스 에디슨이라는 사람이 있어요. There's a person named Thomas Edison. 자, 에디슨은 뭐로 유명했지요? 그 전기담화, 우리가 오늘 있는 라이트볼브 만드는 사람이고, 자, phonograph,
예전에 전화기나 음악이나 이렇게 와이어리스로 전파선을 이렇게 샌드해서 신호를 보내서 음악 듣는 것보다 포노그래프 돌려야지 음악이 들리고, 아니면 전화할 때 이 커넥션 와이어리스가 생기기 전에 토마스 에디슨이 먼저 이것을 만들게 됐어요. 그리고 모션 픽처도, 우리가 지금은 모션 픽처는 이제 프로젝터를 이렇게 딱 쏴서 하는 거지만, 옛날에는 영화 처음 만들었을 때는 이렇게 몇 가지 이렇게 불을 비춰서 이 그림이 보이는 것이, 그래서 토마스 에디슨이 그걸 만들자마자 이제 영화관하고 영화 만드는 필름, 그 시대가 많이 열리게 됐어요. Thomas Edison was famous for inventing the light bulb, the phonograph, and creating a motion picture due to the light that he was able to create. Now, he was a great inventor with so much inspiration. 토마스 에디슨은 영감 많은 사람이었어요. 그리고 세계적인 발명가로 인정을 받은 사람이에요. 자, 토마스 에디슨은 그 얻은 영감을 이해하고 그 영감을 잘 활용했던 사람이라고 해요. Thomas Edison was someone who received inspiration and used that inspiration very well. 만약에 영감을 이해 잘 못하고 이 영감을 활용을 못했으면 토마스 에디슨은 그냥 쓸데없는 것만 만들 뿐이었을 거예요. If Thomas Edison didn't receive any good inspiration and also misused the inspiration, he would have probably created just useless things that we didn't have to use. 자, 토마스 에디슨이 말한 이런 말이 있습니다. 천재는 99% 노력이고 1% 영감으로 이루어진다 라는 말이 있어요. 하지만 천재는 99% 노력 플러스 1% 영감으로 그 천재적인 것이 이루어진다 라는 말이었어요. 자, 어떤 사람들이 이거 먼저 들으면, if people listen to what Thomas Edison said, people are 99% perspiration. Smart people, great people are 99% perspiration and 1% inspiration. But that means then there's very little inspiration, or the inspiration doesn't matter. 이렇게 1% 어떻게 1% 영감밖에 안 되지 하면, 그럼 쓸데없는 거네, 이렇게 생각할 수 있어요. 그러나 이게 어떤 일이냐면 기자가 잘못 써갖고요, 사람들이 잘못 이해한 거예요. It was a miscommunication. What Thomas Edison meant to say was, 어떤 뜻이냐면요, 1% 영감이 없으면 99% 노력이 소용없다는 뜻이에요. Without that 1% of inspiration, 99% of the perspiration, the effort we put in, is all useless. That's how important that 1%, that small bit of inspiration is. 자, 세상에서 영감을 통해 많은 일들을 할 수 있다고 저희가 생각해요. 그리고 사람을 보고 영감을 얻고, 영화를 보고 영감 얻고, 노래, 문화, 이야기를 통해, 그래서 그 노래의 느낌, 그 사람의 성품, 영화의 감동적인 메시지가 그 많은 것들을 통해서 영감 받은 사람에게 우리가 넘겨줄 수 있어요. 그 영화도 우리에게 그 영감을 넘겨주고 싶은 거예요. 그래서 영화 작품을 만들잖아요. 영화 감독님께서 나도 이런 영감을 받았으니까 영화를 통해서 내 영화를 보는 사람을, 그들도 영감을 받고 희망 갖고 살았으면 좋겠다. 그래서 영화를 작가내는 거예요. Right? With all this music and all these cultural stuff that we see in movies, lyrics, the people we talk with, the reason why these things are created is so that the creator receives an inspiration and wants to share and inspire people around the world so that they can get hope too. 자, 그 영감 얻은 사람도 희망이 보이고 삶이 변화되며 다른 사람들에게 영감을 또 주고 싶은 그런 사람들이 나타납니다. 그런 마음이 나타나요. Right? The people who are inspired also will have a heart to want to inspire others as well. 자, 이 영감이라는 것은 우리가 사람으로서 5가지 센스가 있어요. 5가지가 뭐죠? See, taste, smell, touch, hear. 눈으로 보고, 입으로 맛보고, 코로 냄새 맡고, 손으로 만지고, 귀로 듣고, 이 5가지 감각으로 많은 것을 느끼고 인스파이어 될 수 있어요. 이 5가지요. 이 5가지 중에 어느 느낌이 오고 감이 와요. 그러나 오늘 우리는 믿음의 자로서 한 가지 더 감이 있어요. 그 감이 무엇이냐면 바로 오늘의 주제입니다. 영감이 있어요. 아멘. 자, 믿는 자로서 우리는 교회에 다녀서 있는 것이 아니라 하나님이 태초에 천지를 창조하셨을 때 사람에게 영감을 주셨다.
영감이 있어요. 이 영적의 감각이 있어요. Spiritual sense, spiritual feel, spiritual 느낌이 있어요. 자, 오늘의 키워드 영감이에요. Right? We can be inspired by the things we see, by the things we taste, by the things we smell, touch, and hear. But today, as believers in Christ, but not just because we go to church, but because God created us. When God created us, we were created with inspiration that God breathed into us. And today's key word is again inspiration. 자, 첫 번째를 보겠습니다. 영감은요, 뭐냐면요, 영감은 지혜의 영입니다. 아멘. 한번 읽어볼까요? 시작. 영감은 지혜의 영. 무슨 영이요? 지혜의 영이에요. 아멘. 지혜예요, 지혜. 자, 영어로 성경 안에 보면요, Spirit of Wisdom이라고 표현하고 나와요. 모세가 여호수아에게 그 영감을 안수를 해줘서 영감을 줬다고 했을 때요, 영어로는 Spirit of Wisdom이라고 표현해요. 자, Spirit, 영, Wisdom, 지혜. 자, 이 영감은 무엇이냐면요, 영감은 하나님의 계시를 성령의 감동을 깨닫는다 라는 뜻이에요. 다시 한번, 하나님의 계시를 성령의 감동을 깨달을 수 있도록 이 영감을 주시고, 하나님이 나를 통해 리더로서 어떻게 나를 사용하실 건지 알게 되는 것이 그 영감이에요. 자, 성령님 통해 하나님이 우리에게 무엇을 알려주시는지 알 수 있는 것이, 그게 바로 영감이에요. 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 계획, 하나님의 비전을 알고 싶으면 그 영감이 있어야 돼요. 그 영감을 통해서 하나님의 계시를, 하나님을 우리가 세상 온 창조 만물 속에서 하나님을 찾아보면서, 제가 지난달이랑 그때도 말씀드렸잖아요. 하나님이 사람을 창조했을 때 하나님을 찾기 위해서 창조했다고 말씀드렸잖아요. 그 영감을 주시고 하나님이 누군지, 하나님이 계시하는 모든 것들을 이 영감을 통해서, 근데 그거를 알고 싶으면 사람의 힘으로 안 돼요. 사람의 생각으로, 지식으로 되는 것이 아니라 지혜로 되는 거예요. 여러분, 지혜하고 지식은 완전 틀린 거예요. 달라요. God inspires us, and inspiration, what it is, God's inspiration is we find God through the many ways in which He has revealed Himself, through the revelation of God. It's through the wisdom that He gives us. Wisdom and knowledge are two different things. We can't know God through our basic knowledge. 자, 지혜는요, 하나님이 주시는 거예요. 지식은요, 학교에 가서 책 피고 이거구나, 땡. 지혜는요, 학교에서 본 것을 이거구나, 이거를 통해서 그래서 하나님이 이렇게 역사하셨구나, 더 깊이 들어가는 거예요. 지혜는 오직 하나님을 통해서만 받을 수 있는 거예요. 아멘. Again, wisdom we can only receive from God. It's not just something we have. If we say, oh, somebody is a wise person, we usually 착각, we usually think, oh, they're smart. wise하다는 것은요, 지혜로운 사람이라는 건 똑똑한 게 아니라요, 자, 하나님의 영감이, 영이 임하는 사람이다 라는 이런 사람이에요. 자, 오늘의 메인 포인트입니다. 영감은 누구로부터 오는 것이에요? 하나님으로서부터, 그분의 being, 그분의 자체로부터 우리에게 주시는 것입니다. 그리고 그 영감 통해 우리가 이웃에게 희망을 주고 하나님을 의지하며 하나님의 능력과 사랑과 은혜 가진 자로서 세상에 나가서 리더로 살아가는 것이에요. 아멘. 여호수아하고 모세도 딱 안수하고 여호수아라, 이제 너가 다음 리더자가 했을 때 바로 이 메시지였었어요. 너는 내가 주는 능력을 내가 잘 돼서 너를 딱 세운 것이 아니라 하나님부터 주신 영감이 나와 함께 있는 것을 너에게 이제 주고, 너가 이제 다음이다. 여호수아를 세우는 것은 하나님으로부터 시작된 것이에요. 하나님의 영광이 모세를 통해서 들어가고, 모세를 통해서 여호수아, 모세의 시대 때 따라가면서 그 느꼈던 영감들, 체험했던 모든 것들, 그게 다 하나님이 역사하신 거예요. 그래서 여호수아가 이제 다음 리더로서 영감을 얻고 이제 백성들에게 그 영감을 또 뿌려주는 거예요. Again, it's about inspiration. Inspiration starts with God. And through that inspiration, we're called to inspire others, to share hope so that they too can inspire others as well. 자, 다시 말씀하면 영감은 영어로 inspiration이지만요, 오늘 이 inspiration, 영감은
하나님의 지혜입니다. 자, in today's story, 오늘의 말씀을 보면요, 본문에 보면 말씀해 주듯이 모세가 여호수아에게 이제 모세의 시간이 다 끝낼 때 됐습니다. 모세의 시간이 이제 다 끝나면서 이제 다 죽게 돼요. 죄송합니다. 죽게 됩니다. 좀 말이 좀 그렇죠. 자, 이제 돌아가게 돼요. 모세의 시간이 이제 다 끝나게 돼요. 요단강을 건너기 전에 조금 더 뒤로 가면, 자, 애굽 땅에서 다 이제 나오고 거의 다 약속의 땅이 거의 다 올 때 모세도 이제 할 것은 다 했어요. 하나님의 부름을 받아요. 모세야, 너는 이제 다 끝났고 여호수아를 준비하라 라는 말씀이 나와요. 자, 오늘 신명기에서 봤지만 25장에서 30장까지 보시면 그 준비의 과정을 봐요. 어떤 준비의 과정이면 여호수아를 준비하라. 여호수아는 영 있는 사람이다. 여호수아에게 안수를 줘라. 이런 말씀을 계속 나와요. 다음이 여호수아다. 그래서 모세도 이제 마지막이구나. 드라마의 마지막 시즌이구나. 다시 돌아오지 않는다. Next season에는 Joshua다. Today we look at the passage where Moses is about to die now. They almost reached the promised land, but of course Moses' time ends, and now we're at the part where Joshua is about to be installed as a leader. 자, 이 영감, 다시 말씀드리면 Spirit of wisdom. The Spirit was with Joshua. 여호수아는요, 모세가 안수하기 전에 영이 있었을까요? 없었을까요? 자, 여호수아는 원래 영이 있는 사람이다. 손. 자, 모세가 딱 안수하는 그 순간부터 여호수아의 영이 넘쳐났다. 손. 오케이. 안 듣는 사람은 확실히 잘 들으세요. 자, 여호수아는요, 왜 안수를 받았냐면요, 오늘의 말씀 아니겠지만 몇 장 전에 보면요, 여호수아는 영이 있는 사람이었다라고 나와요. 말씀에. 여호수아는요, 하나님의 영이 있는 사람이었어요. 영감은요, 그 영이 있는 사람의 삶 속에서, 다시 말씀드리면 지혜를 통해서 하나님이 누군지, 내가 영적, 우리가 예배 나오는 시요, 예배에 우리가 나오는 이유가 하나님의 영이 임하시니까. 여러분, 하나님의 영이 없으면요 안 들어줘요. 왜요? 하나님이 누군지 모르니까요. 영육 코너로 내가 누군지 모르고, 어떻게 왜 예배 오는지 그거 몰라요. 그러나 여기서 모이는 이유가 하나님의 영이 임하시기 때문에요. 아멘. 그래서 예배를 통해서 이제 영감을 얻는 거죠. 말씀을 듣고 찬양을 하면서 하나님이 주시는 지혜로, 이것이 하나님이시구나, 하나님이 이렇게 역사하는구나. 그래서 여호수아가 영이 원래 있던 사람이에요. 하나님이 그렇게 창조하셨어요. Joshua, he had God's Spirit in him. It's described as, in a couple chapters before today's passage, it says that Joshua was a person of the Spirit. He had the Spirit in him. It wasn't right when Moses ordained him that, wow, he was spiritual all of a sudden. No, Joshua was a man of the Spirit. 자, 오늘의 말씀 보면 우리 9절에 한번 볼까요? 9절에 이렇게 나옵니다. 모세가 눈의 아들 여호수아에게 안수하였으므로 그에게 지혜의 영이, 다시 한번 이렇게, 여호수아에게 안수하였으므로 그에게 어떤 영이요? 지혜의 영. 이건 다른 단어로 딱 넣으면, 인서트 하면요, 이걸 딜리트하고 넣으면 그에게 영감이 충만하니, 영감이에요. 지혜의 영. 지혜의 영이 충만하니 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 여호수아의 말을 순종하였더라. 아멘. 자, 여기 안에서 핵심적인 세 가지가 보여요. 여호수아가 리더자로서 첫 번째 보이는 게 이 지혜의 영이 들어갔다고 했어요. 그렇죠? 지혜의 영. 그리고 모세가 안수했다고 그랬어요. Pass down 했었어요. We see three things. First thing, it says that Joshua received the spirit of wisdom. Secondly, Moses ordained him. It was passed down to him. 마지막으로 모세에게 명령하신 대로 여호수아의 말을 순종하였더라고 써 있어요. 이 영감을 얻을 때요, 어떤 일이 생기냐면, 리더자가 영감을 얻을 때 바로 이 세 가지가 나타납니다. 지혜의 영이 함께 임하고, 그 지혜의 영을 넘겨주고, 그 지혜의 영을 받는 자에게는 모든 사람들이 하나님을 순종하는 듯이 나를 통해서 내 말도 다 순종한다라는 것이 나옵니다. 여기 These three things,
A leader who receives God's inspiration and power, they receive that inspiration is passed down, and those who obey the word of God, just as they obeyed Moses, they too will obey Joshua. 자, 에베소서에도 나옵니다. 에베소서 1장 17절 말씀에도 이렇게 나옵니다. 에베소에 바울도 마찬가지 이 영감이라는 단어를 사용합니다. 한국말로 이렇게 써 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 뭐와 어떤 거요? 지혜와 뭐요? 자, 다시 한번 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 네, 그렇죠. 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고. 아멘. 지혜와 계시 그거 두 개 빼고 딱 놓으면 어떤 단어냐면 영감이에요. 바울이 기쁠 수밖에 없는 이유가요. 에베소서에 바울은 항상 편지 쓸 때 아주 해피해요. 기쁜 사람이에요. 왜냐하면 하나님이 너희들에게 주신 이 지혜와 계시, 하나님이 나한테 준 그 영감, 너희들한테는 준 영감이 있어. 자, 이 영감이 바로 이 두 가지예요. 자, 지혜, it's wisdom. Paul talked about how you guys received the wisdom and revelation from God. 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 왜 줬어요? 그 마지막, 이게 제일 중요한 거예요. 하나님을 알게 하시고. 아멘. 여러분, 우리에게 영감과 지혜를 주시는 이유가 내가 잘 돼서 리더 자로서 사람들을 확 하고 희망 주는 것이 아니라 제일 먼저 우리가 오늘 인정하고 기억해야 될 것은 하나님이 알기 위해서 영감을 주신 거예요. 아멘. 하나님이 누군지 통해서 희망을 얻고 그다음 그 희망을 나누는 거죠. 내가 잘났다고 해서 나를 나누는 것이 아니에요. 하나님을 알게 하시고. 자, 이 지혜는 어떤 지혜예요? 분별력을 받는 거예요. 나쁘다, 좋다, 하나님은 이런 사람이구나, 하나님은 이런 것이 아니구나, 하나님은 나에게 이런 계획을 주시구나, 이런 계획은 아니구나. 분별력을 주신 것이 지혜예요. 그리고 계시, 이 명확한 그림을 주셨어요. 자, 비전을 통해서도 볼 수 있고, 말씀을 통해서도 볼 수 있고요. 자, 프로페트, 예언을 통해서도 볼 수 있고, 꿈을 통해서 볼 수 있고요. 자, 이 지혜와 계시를 통해서 하나님의 더 큰 그림을 그릴 수 있도록, 하나님의 비전과 하나님의 나라에 대한 그림을 더 크게 그릴 수 있게 이 지혜와 계시를 주셨어요. Paul said the wisdom and revelation from God. Wisdom to discern God's purpose and plan, and the revelation. Revelation is a clear picture of the divine character and will of God. 자, 그러면 바로 이 계시를 주셨어요. 이 영감을 주셨어요. 모세도 이 영감 갖고 있던 사람이에요. 자, 모세는 누구예요? 모세도 이 영감을 받았던 사람이에요. Even Moses was someone who received the spirit of wisdom. 모세는 하나님의 부름을 받았을 때 그 불타는 그 뭐라고 하죠? bush, 떨기나무 맞나요? 예, 불타는 그 나무요. 조그마한 떨기나무 있죠? 모세야. 그 영화처럼요. 모세. 프린스 오브 이집트 보시는 분은 아시죠? 모세야 딱 부르면서 떨기나무가 불이 나면서 성령의 불, 하나님의 영이 임하시던 거야. 모세야 너가 가라. 너를 통해서 이스라엘 백성들을 살릴 거다. 저요? 그래, 너를 통해서 하나님이 모세에게 그 자리에 하나님의 영이 임하셨을 때 그 영감을 주셨을 때 모세에게 비전을 주셨어요. 너를 통해서 이 애굽에 있는 이스라엘 백성들을 이제 나갈 것이다. 엑짓할 것이다. 비전을 주셨어요. 하나님이 모세한테 영감을 부으셨어요. 그 당시에. 그리고 홍해도 건너고 광야에서도 하나님께서 그 영감에 대한 것을 계속 말씀하셨어요. 계속 보여주셨어요. 어떻게 해요? 구름기름, 불기름을 통해서요. 얘들아 날 봐라. 이것이 너희에게 지혜를 주는 거야. 누구를 통해서? 자, 이스라엘 백성들은 다 영감을 받았어요. 어떻게 해요? 모세의 리더십을 통해서. 모세는 영감을 누구한테 받았어요? 하나님께서요. 불기름, 구름기름으로 딱 내려왔을 때 God inspired Moses to lead the Israelites so that they can be inspired to inspire others. Also so that they can be inspired to cross the Red Sea and go towards the promised land. 그 모두 서로 영감이에요.
자, 하나님께서 불기둥, 구름기둥 또 인도하셨어요. 시내산에서도 10계명 주셨을 때 이렇게 살아야 된다. 이웃을 사랑하라. 죽이지 말라. 너의 여호와 하나님을 순종하라. 안식일을 지켜라. 이 모든 것도 주시게도 이것도 영감을 주신 거예요. 지혜를 주신 거예요. 이렇게 살아라. 왜냐하면 나는 너의 하나님이기 때문에, 나는 이런 하나님이기 때문에 나를 순종해야 된다. 그것도 그 지혜를 주신 거예요. 자, 모세는 누구로? 그러나 모세는 어떤 사람이냐면요, 오늘 10절 말씀이 이렇게 나옵니다. 자, 우리 10절 말씀 한번 볼까요? 자, 모세가 이런 사람이었어요. 모세는요, 그 후에는 이스라엘 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였으나니 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자라고 써 있어요. 자, 쉽게 얘기하면요, 모세 같은 사람은 따라올 사람이 없다는 뜻이에요. 자, 다음이 누구예요? 여호수아요. 부담스. 여러분 생각해 보세요. 지금 성경에도 말씀해요. 모세 같은 사람이 없다. 모세처럼 그만한 영감을 얻고 사람들을 홍해 갈라서 가자, 잘 이끌어나고 40년 동안 광야 속에서 리더졌어. 모세 같은 리더자가 없었다. 여러분 솔직히 제가 여호수아였으면요, 진짜 부담될 것 같아요. Wow, if I was Joshua, it says in scripture there was no one like Moses. But next is Joshua. It's a lot of pressure, don't you think? However, God ordained Joshua to use Joshua for his purpose and plan. 하나님이 그래도 여호수아, 어떤 사람이요? 영이 있는 사람으로서, 영이 있는 여호수아에게 그 영감을 주셨어요. 그리고 모세가 돌아가고 이제 여호수아 차례였습니다. 여호수아는 하나님의 영이 갖고 있던 사람이고, 그 사람 안에 그 영감이 있으면 하나님이 사람을 창조하셨을 때도요, 그 영이 임했어요. 자, 여호수아는요, 다시 말씀하지만 모세가 딱 안수했을 때는 자, 파워가 샥 가는 것이 아니라 하나님의 영이 임하신 사람에게 그 능력과 그 지혜를 넘겨주는 거지요. 그 영을 트랜스퍼하는 게 아니라요, 너에게도 내가 체험했던 그 능력과 사람들이 순종할 수 있는 너에게 그 능력이 있어라. 자, 지난주에 말씀도 기억하시면 여호수아를 세워줬다고 했잖아요. 하나님께서 요단강을 건널 때 하나님이 앞서가시고 그 다음에 리더자를 여호수아를 세워줬다고 했어요. 그 다음에 레위 지파 사람들을 그 궤를 들고 가게 세워줬다고 했어요. 자, 여호수아를 세워주셨어요. 자, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨을 때 우리 안에, 사람들 안에 생기를 부르셨다고 그랬어요. 자, 히브리어로 루ach. 이게 무엇이냐면 spirit이에요. 어느 바람이 아니라 하나님의 생기가 들어왔어요. 하나님의 영을 우리 안에 불어주셨어요. In the beginning, Joshua, again, he was someone who already had the Spirit in him, because that's how God created us. In the beginning, God breathed life into us, ruach, breath into us. 그리고 그 생기를 통해 생명이 나타났어요. Through that breath was life. 하나님께서 우리에게 생명을 주시고 우리에게 비전을 주셨어요. 어떤 비전을 주셨어요? 어떤 목적을 주셨어요? 땅을 정복하라, 모든 것을 다스리라 하시는 비전을 주셨어요. 자, 약간 랩처럼 말씀드릴게요. 생기를 통해서 생명이 나타나고 생명을 통해서 사명이 생겼다. 아멘. 아멘. 자, 생기를 불어주셔서 생명이 있고 생명이 있는 것을 통해서 사명을 주셨다. 생기, 생명, 사명이에요. 영어로는 못해요. 왜냐면 breath, life, purpose 라임이 없어요. Yeah, I just cracked a joke, right? But through God's breath became life, and with those who have life came purpose. 생기를 통해서 생명이 있고 그 생명 있는 자에게 사명을 주셨어요. Breath, life, purpose.
모세가 여호수아한테 그 버튼을 패스했을 때요. 마라톤 뛰는 듯이처럼요. 마라톤 뛸 때 그 다음 사람한테 바톤을 주잖아요. 바톤 터치하는 듯이 모세도 딱 그 바톤 터치한 것이 안수예요. 자, 딱 그 하나님의 축복과 하나님의 능력과 지혜 바톤 터치를 딱 안수를 해줬을 때 그 책임감을 넘겨준 거예요. 이제 너의 차례다. 여호수아에게 넘겨줄 수 있는 그 이유는 다시 한번 영적의 분위기가 그리고 그들의 꿈, 그들의 희망, 생각이 그 느낌이 맞기 때문에 모세에서 여호수아에게 넘겨줄 수 있던 것이에요. 여러분, 영감은요, 우리가 예배도 드리잖아요. 우리가 왜 예수마을교회에 모였을까요? 왜냐하면요, 우리도 같이 뭔가 맞는 그것이 있어요. 그 느낌이 있어요. 다른 교회가 없는 예수마을, 나는 딱 예수마을교회에 맞는 그 느낌이 있어요. 이 청년부도 나한테 딱 맞아요. 자, 예수마을교회 오래 있으셨던 분도 있고 또 최근에 새신자로 오셨던 분도 있지만 새신자도 마찬가지 교회를 딱 찾을 때 어느 그 영의 느낌이 있어요. 여기는 설교가 재미없다, 여기는 아니다, 여기는 청년, 이런 거 말고요. 교회 공동체일 때, 여러분 교회 처음 오실 때 그 느낌 아시잖아요. 여기가 뭔가 딱 나하고 맞다. 자, 개인적으로 보는데 교회 안에서 믿는 자들이 왜 함께 공동체로 모이는 이유가, 왜냐면 그 영의 느낌이 맞기 때문에. 영적으로 비전이 맞고 하나님의 목적이 있는 사람들이고 하나님의 사랑을 느끼고 은혜를 느끼고 그 공통점이 있기 때문에, 그것이 맞기, 그 느낌과 맛이 맞기 때문에 모이는 거예요. The reason why we are gathered here, the reason why Moses was able to pass down his very responsibility and power to Joshua was because they had the same vision, they shared the same dream, they shared the same God, they shared the same vision together. Just as how we come here to worship, we are gathered here together because even people who look for church, of course, yes, there's a good sermon, there's a bad sermon. I don't like this young adult group. This place has a little too many old people. No, the reason why we gather here to worship, those of you who are new, you remember your first day in church, right? Something felt right. It matched with you. The church was like a perfect match. You felt something. I belong here. 나는 이 공동체에 있을 수 있구나. I belong here. 이런 느낌이 딱 오는 거예요. 여호수아는요, 그 같을 수 있는 이유가요. The reason why Joshua had the same vision, 그 비전을 왜 똑같으냐면요, 모세와 40년 동안 다녔어요. 40년이에요. Joshua was with Moses for 40 years. That's why he had the same vision. Joshua followed Moses because he believed in that vision. 모세를 따르는 이유가 그 비전을 믿었기 때문에요. 어쩔 수 없이 따르는 게 아니에요, 여러분. 하나님께서 계획을 하셨어요. God planned it. That's why he was able to receive this blessing. 그래서 하나님께 이 큰 축복을 받을 수 있게 되는 거예요. 자, 그 비전이 어떻게 똑같아요? How was the vision the same? 여호수아는 모세가 십계명 받으러 갔을 때 산 밑에서 기다리고 있었어요. 그걸 직접 목격을 했어요. 직접 봤어요. 기다리고 있었어요. 아무것도 안 먹고 안 마시고 금식하고 있었어요. 산 밑에서. 그걸 직접 봤어요. He experienced Moses getting the Ten Commandments. Moses went up the mountain, was receiving the Ten Commandments. Joshua was down on the bottom of the hill, on the mountain, and he was waiting for Moses. Right? When they were fighting the Amalekites, 아말렉하이트하고 전쟁했을 때 모세가 쫙 손 들고 있고 내려가면 질 것 같다, 올리면 이기고 있다. 밑에서 누가 싸우고 있었어요? Who was fighting in the bottom? Joshua. 여호수아도 모세의 능력을 보고 하나님의 능력을 체험하고, 우리 하나님은 능력의 하나님이구나. 거기서 그 비전을 봤어요. 거기서 그 영감을 봤어요. 자, 여호수아는 모세와 또 아론도 있었고 많은 사람도 있었지만 그 많은 사람들 중에서 여호수아가 많은 영향과 영감을 받았어요. 여러분, 우리도 마찬가지 삶에 살아올 때 그래서 멘토, 좋은 목사님, 좋은 선생님, 자, 일터에서 좋은 CEO, 좋은 원장님, 좋은 실장님,
좋은 친구들. 그래서 우리가 좋은 리더자를 만나야 되는 거예요. 아멘. 여러분 한번 생각해 보세요. 만약에 나는 오늘 이런 사람이라 생각하면요, 내가 오늘 이 사람이 된 이유가 진짜 수많은 선생님들, 또 목사님들, 또 내 친구들, 부모님들 등등등 그 사람들의 영향력을 우리 안에 있는 거야. 교회도 마찬가지. 진짜 감사하게 좋은 목사님들, 사역자들, 동역자들, 청년들이 있는 목자들, 좋은 사람들을 통해서 그 영감을 받을 수 있는 거예요. 아멘. This is why we need to have good mentors in our life. We need good leaders to lead us, to inspire us in our lives. 저도 한번 기억나요. 저는 뭐 잘하는 건 아니지만 여러분들 한번 광고 들으셨지만 다음 주면 이제 드디어 목사 안수 받습니다. 그래서 감사합니다. 겸손. 그러나 그 말씀을 왜 드리는 이유가 제가 대학교 갔을 때 원래는 이과 쪽이었어요. 저는 원래 솔직히 숫자가 좀 더 세거든요. 문과 쪽은 조금 약해요. 그러나 설교하다 보니 문과가 좀 더 좋아졌더라고요. 근데 제가 예전에 대학교를 갔었을 때요, 고등학교 수학 선생님 되려고 지원을 했어요. 그래서 수학 쪽으로 들어가고 했는데 어느 날 중고등부 때 제가 부흥회를 갔는데요, 중고등 학생 때 그 목사님을 딱 바라보고 애들을 막 기도시키고 설교도 재밌게 하고 딱 하면서 딱 보고 그 부흥회 이후에 제가 이제 대학교 가서 아예 전공을 그냥 바꿔버리자 한 거예요. 그래, 내가 뭐 수학하면 뭐 두 가지 뭐 할 수는 없으니까 다 신학에 올인하자. 그때서부터 길고 힘든 여정이 시작했어요. 수학을 했었으면 어땠을까. 그래도 그 목사님을 생각할 때 거기서도 영광을 받았어요. 자, 제 삶 속에서도 안혜고 목사님도 있죠. 아버지께서도 설교하시고 보는 것도 보고 진짜 멋져요. 나도 딱 우리 아빠처럼 나도 언젠가 설교 잘하고 싶다고. 자, 또 우리 교회도 있고 학교 선배님도 있고 많은 멘토들도 만나면서 그냥 영감을 얻게 되는 거야. 그래서 여러분 우리는요, 그래서 많은 사람들을 만나야 돼요. 많은 것을 경험하고 많은 곳을 보고 넓은 한국 땅을 외에서도요, 신당 외에서도 많은 사람들과 많은 리더자를 만나고 얘기해야지 이 영감들이 와요. That's why we have to talk to a lot of people. We have to have great teachers. We have to receive inspiration from many different areas. Now, I'm going to get ordained next week, not to brag. But one of the greatest inspirations that I received was, of course, yes, from my father, from my mentor pastors, from one of the youth revivals I went to, seeing the pastor there when I was in high school. Right, I saw the pastor preaching, and then a lot of kids come to Christ, and I was like, you know what? I don't want to do math. I want to major in religion, and that's where the long journey began. 여러분, 영감이요. 리더자 통해서 영감을 얻고 우리가 나도 저 사람처럼 되고 싶다, 이것이 아니라 하나님의 영이 임하시구나, 나도 하나님을 알고 싶어요. 저 사람 좀 그거예요. 저 사람을 되고 싶다, 저 사람처럼 대단해지고 싶다 하면 교만해질 수밖에 없는 거야. 비교되고 난 이거밖에 없네. 그것보다도 저 사람 안에 임하는 그 하나님의 영, 하나님이 주신 지혜, 나도 지혜롭게 똑같이 살고 싶다, 이런 마음이에요, 여러분. Not because we want to become the leaders, not because we want to be great like the leaders, because if we try to be just like the leaders in our lives or mentors in our lives, then we can't help but to become selfish and fall into a trap, starting to compare ourselves. I can't be like him. I'm not worth it. No, the reason why we respect our mentors and our pastors and our teachers and those who have inspired us is because of the wisdom that God has given them. 그들의 지혜, 나도 하나님을 그렇게 알고 싶다, 그게 영감이에요. 우리도 청년부에 모이는 이유도 그 영감이에요, 여러분. 영적인 분위기가 나하고 맞기 때문에, 나하고 친구가 딱 맞아서 오는 게 아니에요. 친구 안에도 그 영이 있어요. 너 예수마을교회 청년부회가? 거기 예배 진짜 영빨이 센 데야. 우리 예수마을교회 성령의 역사 영빨이 센 데서 알려져 있잖아요.
아멘. 네, 맞아요, 진짜. 우리 청년부도 참 찬양도 진짜 너무 아름답고 조명하고 이런 것뿐만 아니라 인도도 잘하고 또 진짜 기프트 있는 달란트 있는 우리 청년들도 있고 또 음악적으로 또 모든 면에서 우리 예수님께 나도 그렇게 되고 싶은 것이 아니라 내 친구들도 하나님의 영임하구나. 나도 거기 가서 그 하나님의 영과 지혜를 얻고 싶다. 그래서 여기 예수님께 왔잖아요. 그렇죠? 자, 모세도 여호수아한테 그 영적인 분위기를 잘 흘러갈 수 있도록 넘겨줬어요. 그러나 여러분, 트랜지션은 어려워요. 사람이 바뀔 때요, 어려워요. 왜냐하면요, 다시 얘기하면 그 사람이랑 비교하게 돼요. 여호수아도 아까 전에 푸담했잖아요. 왜냐면 인간적으로 if we think about trying to become the leader who just surpassed us, who was just before me, 여러분 이런 거잖아요. 만약에 뭐 게임을 했어요. 아니면 만약에 면접 보러 갔어요. 먼저 하는 사람이 더 유일해요? 나중에 하는 사람이 더 유일해요? 자, 저 같은 사람은요, 차라리 먼저 하고 끝내는 게 나아요. 왜냐하면 내 앞에 있는 사람도 신경 쓰게 돼요. 저 사람 뭐라고 했지? 저 사람 어느 교회 갔다 왔지? 저 사람은 무슨 얘기했지? 저 사람은 이런 비교하게 돼요. 내 앞에 있는 사람 내가 다 하면 부담돼요. 여호수아도 그랬었을 것 같아요. 성경에는 적힐 정도로. Joshua, he could have a lot of pressure trying to. He wasn't. 제가 말씀드리고 싶은요. Joshua wasn't a replacement for Moses. 여호수아는 모세 대신 리더자가 된 게 아니라요. 모세의 그 영감을 얻고 그 다음으로 된 리더자지요. 넘겨준 거예요. 모세 out, 여호수아 in, 이것이 아니에요. He wasn't a replacement. 모세는 모세대로 영감 얻은 만큼 그 시즌에 섬기고 이제 여호수아 때가 온 거예요. 여호수아는 여호수아대로 온 거예요. 여러분, 우리의 삶 속에서는 그 영감을 받을 때요, 비교하지 마세요. 어떤 사람들은 음악을 통해서 영감을 받아서 음악적으로 하나님을 섬기고요. 어떤 사람들은 설교하는 것 통해서 영감을 받고 설교자로 목사를 섬기고, 어떤 사람들은 일터에서 이런 거죠. 나는 나대로 받은 영감으로 그거 갖고 살면 돼요. 내 전에 했던 사람하고 비교하지 마세요. 나는 내 때 하나님이 그 때 사용을 하세요. 아멘. Right? Verse 10, 11, 12. 아까 10절, 11, 12절 말씀 보겠습니다. 10절 이렇게 써있잖아요. 더 부담스러워요. 그 후에는 이스라엘 모세가 같은 선지자가 일어나지 못하였나니 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자요. 또 여호와께서 그를 애굽 땅에 보내사 바로의 그의 모든 신하와 그의 온 땅의 모든 이적과 기사와 모든 큰 권능과 위엄을 행하게 하시며 온 이스라엘 목전에서 그것을 행한 자이더라. 얼만큼 더 부담 줘야 돼요, 여호수아한테? 그러나 하나님은 여호수아에게 이렇게 말씀하셨어요. 강하고 담대하다. 두려워하지 말라. 나는 너를 세웠지, 모세를 너를 통해서 세웠지만 너는 모세 되라, 이런 것이 아니라 너의 때가 왔다. 이제 in scripture it says Moses was this, he did this, he went through the Red Sea even with the Pharaoh, and there was so many great things, but God told Joshua, be strong and be courageous. Amen. Do not fear, 두려워하지 말라, for I am with you. 그래서 우리가 이제 여호수아를 넘어갈 때 오늘 이 말씀 보고 마치겠습니다. 여러분, 여호수아는요, 영감 있는 리더자였었어요. 영감으로 인도했어요. 본인의 색감만에 본인이 받은 그 지혜 자체로 섬겼어요. 자, 여호수아에게는 예수님도 마찬가지 영감을 나눴어요. 예수님도 기도하셨을 때요, 주님, 저도 주님께 영광 돌리는 듯이 저에게도 그 영광을 주세요. 자, 제자들에게도, 제자들 위해서도 중보하셨어요. 주님, 나의 귀한 제자들도 나를 따르고 주님께 영광 돌리는 듯이 그들에게도 영광을 주세요. 그들을 축복해 주세요. 그 다음에 마지막에 세계를 위해서 중보하셨어요. 주님, 온 세계의 만물이 주님을 알게 하세요. 주님의 영광이 나타나게 해주세요. 중보를 하셨어요. 하나님을 영광을 돌리는 듯이 우리도 마찬가지 그 영광, 그의 능력과 사랑을 체험하기 위해서 주님도 그 영감을
pass down 하셨어요. 모세도 여호수아에게, 아브라함도 그들 아들에게. 그것이 다 우리한테 내려온 것이에요. 여러분, 에베소서 아까 전에 말씀한 것처럼 이 지혜와 계시가 우리에게 온 이유는 하나님을 알 수 있게, 하나님을 알기 위해 우리에게 영감을 주신 거예요. 아멘. 여호수아에게 딱 말씀하시기에 강하고 담대하라는 것은 내가 누군지 아니? 기억나니? Do you remember? Don't forget. Don't compare yourself to Moses. 모세는 끝. 이제 너야. 비교하지 마. 내가 준 그 지혜로 이제 인도하라. 너가 이제 하는 것이다. 그러나 나는 너와 함께 있을 것이다 라는 뜻이에요. 아멘. Be strong and be courageous. 그래서 이 세 가지 짧게 나누고 오늘 끝나겠습니다. 영감 있는 리더자는요, 첫 번째는요, step up 해야 돼요. 아, 또 영어 나왔네요. 안차민 전도사. 따라해 볼까요? step up. stronger. 자, 리더자는 step up을 해야 돼요. 굳게 서야 되는 것이에요. 아멘. 하나님이 리더자로서 영감을 주는 리더자는요, 굳게 서야 돼요. 강하게 서야 돼요. 우리 6절 말씀에 이렇게 써 있죠. 아까 전에 6절에 강하고 담대하래. 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하셔 약속했어. 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 말씀하셨어요. 아멘. 강하고 담대. 영어로 I swore to your ancestor. 내가 약속한 듯이 너에게 줄 것이다. 자, 여러분, 하나님께 얘기하는 건 강하고 굳게 서라. 왜냐하면 이 상황이 바뀌는 때예요. 모세의 시대와 여호수아 시대 이제 바뀔 때예요. 많은 진짜 어수선한, 저는 진짜 정신 없었을 거예요. 트랜지션 해야 돼요. 그러나 하나님께서는 강하고 담대하라. 굳게 서라. 이 변화를 이해하라. 왜냐하면 내가 이 변화가 있는 이유는 너희가 약속했다는 가는 것은 그 이유가 왜냐하면 내가 너희의 조상에게 맹세했기 때문에. 하나님을 알아라고 하는 거예요. 리더자도 우리가 서 있을 때는요, 내가 잘해서 내가 누구에게 약속한 것이 아니라 하나님의 약속을 기억하면서 나아가는 거예요. 아멘. Remember that it is me. 내가 너희들을 내가 약속한 듯이 그 약속의 땅을 들어가실 것이다. 여러분, 묻고 싶습니다. 나는 삶에 어떤 두려움이 있을까요? 나는 리더인가? 여러분, 왜냐면 솔직히 우리는 두려움 때문에 리더 되기가 싫어요. 그 책임감이 오기 때문에요. 하나님, 차라리 저 사람 시켜요. 저는 아닌 것 같아요. 하나님, 저는 못해요. 저 전에 있던 리더자, 저 전에 있던 뭐 찬양 인도자, 아니면 저 전에 있던 전도사, 뭐 사역자, 저는 아닌 것 같아요. 그러나 하나님은 말씀하십니다. 강하고 담대하래. 굳게 서라. Stand firm. Step up. Be strong. 내가 약속한 것을 기억하라. 자, 두 번째는 7절 8절 말씀에 또 말씀해요. 한 번은 충분하지 않았어요. 두 번째는 하나님께서 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우리나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니나 이 율법은 내 입에서 떠나지 말게 하면 주하러 그것을 묵상하여 내 말씀을 묵상하라. 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 아멘. 자, 두 번째는요, 처음에는 강하고 굳게 서라. 내가 약속을 했으니까. 두 번째는 step in deeper. 따라해 볼까요? step in deeper. 다시 한번 step in deeper. 자, 첫 번째 step up stronger. 두 번째 step in deeper. 더 깊이 들어가라. 내가 리더자 되어 있다고 짠, 여기서 더 깊이 들어가야 된다. 어떻게 해요? 사람들과의 깊이, 하나님의 말씀으로 깊이. 하나님의 말씀으로 더 깊이 들어가면 이 영감 안에도 더 깊이 들어가. 지혜의 능력으로 더 깊이 들어가라. 그냥 외면적으로만, 내면적으로만 리더자라 이것이 아니라 더 깊이 들어가라. Deeper. Be strong. That's why God said, meditate on my word. 말씀을 묵상하라. 내 말씀 안에. 이 변화 속 안에서 너가 필요한 것은 내 말씀을 붙잡고 가라. 그 지혜가 어디서 나타나요? 영감의 지혜가 어디서 나타나요? 말씀 속 안에서.
God's wisdom, the wisdom of revelation can be seen through God's word. 그러면 하나님 말씀 중심으로 말씀을 품고 그래야 이 많은 변화 속안에서 혼란 속안에서 말씀의 중심으로 삶을 살아가며 말씀의 중심으로 리더자로서 나아갈 수 있는 거예요. 그러면 사람들과의 관계를 더 깊이 들어가고 우리가 공부하는 학생들 공부도 더 깊이 들어가고 나의 자신도 더 깊이 들어가며 더 깊이 들어가는 거예요. 아멘. 그 마지막 9절에 나왔습니다. 2번도 충분히 아니었어요. 여러분 하나님은 3번 말씀하시면요 뭔가 조금 정신 차려야 되는 거예요. 이제 2번도 충분했어요. 자 마지막 9절에 이렇게 나왔어요. 내가 너에게 명령한 것이 아니나니 강하고 담대하라. 제발 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가는지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 강하고 담대하라. 마지막 step out wider. 자, 저랑 따라할 거야. 자, step up. 어떻게 해요? Stronger. 그다음에 step in. Deeper. 말씀이 더 깊이. 마지막 step out. 어디로 향해요? Wider. Wider. 더 넓게 나가는 거예요. 살아라. 실천하라. 영감 받는 것 같고 넓은 세상을 향해 나아가라. 하나님은 우리와 함께 하십니다. 아멘. God is with us. There's nothing to fear. 두려워할 것도 없습니다. 다양하고 많은 것을 봐야 돼요. 많은 것을 신천하고 많은 것을 느끼고 많은 영감을 통해서 이웃에게도 그 영감을 줘라 라는 말씀이에요. 여러분 마지막으로 묻습니다. 여러분 나의 비전과 꿈이 무엇일까요? 여쭤보고 싶습니다. 찬양팀 올라와 주세요. 여러분 여러분들의 비전과 꿈이 무엇인가요? 여러분들은 우리 목자들 또 교회 나오는 분들 여러분은 영감 있는 리더자로서 그런 삶을 살고 계십니까? 여러분 저는 믿습니다. 우리가 예배의 자리에 나오는 이유가 각자 한 명 한 명 삶 속 안에 그 영감이 있기 때문에 나온 겁니다. 아멘. 아멘. 여러분 저희가 우리 이곳에 다시 말씀 나오는 이유가요. 내가 뭐 잘나서 나오는 것이 아니라 오늘 말씀 통해서 찬양을 통해서 예배를 통해서 공동체 오늘 나눔 속 안에서도 그걸 나눌 겁니다. 내가 영감 있는 리더장가 내가 지혜로 살고 있는지 내가 굳게 서 있고 스텝인 더 깊이 들어가고 더 넓은 세상 향해서 사람들에게 그 영감 그 영향을 끼치는 리더장가 생각하기 위해서입니다. 여러분 우리가 영감 있는 리더로서 쓸 거면요 아까 전에 여호수아는 모세에게 안수를 받고 이렇게 나와요. 모세는 여호와께서 대면하여 아시는 자였다고 그랬어요. The Lord knew Moses face to face. 하나님은 우리의 각자 한 명 한 명씩 그냥 사랑한다 이것이 뿐만이 아니라 여러분을 각자 리더로 세워주셨습니다. 그 영감을 주시고 하나님을 얼굴을 보기 원합니다. 아멘. 우리의 시선은 다른 목사님, 다른 선생님, 이 세상에 있는 사람을 바라보면서 영감을 받는 것이 아니라 오직 하나님을 알기 위해서 하나님이 주시는 지혜로 살기 위해서 그래서 우리가 리더자로서 주님의 세상을 나아가며 주님의 복음을 전하며 주님의 말씀을 선포하며 우리와 함께 지난주처럼 그 요단강을 함께 넘기 원합니다. 아멘. 자리에서 일어나셔서요 우리 함께 찬양할 때요